करू प्रणाम मारा परम गुरु ने करू प्रणाम। सत कैवल सौ श्रोताजनों ने सत कैवल। वंदन करू मारा वाला गुरु ने वंदन करू। सत कैवल सौ श्रोताजनों ने सत कैवल। नमन करू मारा संत साधु ने नमन करू। सत कैवल सौ श्रोताजनों ने सत कैवल। बंदगी भरू मारा गुरु बापू ने बंदगी भरू। सत कैवल सौ श्रोताजनों ने सत कैवल। श्वासे श्वासे सत कैवल। हल पड़ समरो सत कैवल। कैवल धाम की, कैवल धाम की, कैवल धाम की, कैवल धाम की, कैवल धाम की। जगत गुरु अविचल देवाचार्य महाराज की, जगत गुरु श्री अविचल देवाचार्य महाराज की, जगत गुरु श्री अविचल देवाचार्य की। सत कैवल साहेब, सत कैवल साहेब। कैवल सत कैवल जय जय कैवल। श्वासे श्वासे सत कैवल। श्वासे श्वासे सत कैवल। पड़ समरो सत कैवल। पड़ समरो सत कैवल। हरता फरता सत कैवल। सूता बेसता सत कैवल। सूता बेसता सत कैवल। कामन काज म सत कैवल। कामन काज म सत कैवल। खाता पीता सत कैवल। खाता पीता सत कैवल। सुख माँ दुख माँ सत कैवल। सुख माँ दुख माँ सत कैवल। संकट समय माँ सत कैवल। संकट समय माँ सत कैवल। जय कैवल जय जय कैवल। जय कैवल जय जय कैवल। सत कैवल जय जय कैवल। सत कैवल जय जय कैवल। रात दिवस माँ सत कैवल। रात दिवस माँ सत कैवल। भावे भजवा सत कैवल। भावे भजवा सत कैवल। एकज साहेब सत कैवल। एकज साहेब सत कैवल। रण छोड़ रट जो सत कैवल। रण छोड़ रट जो सत कैवल। जय कैवल जय जय कैवल। जय कैवल जय जय कैवल। सत कैवल जय जय कैवल। सत कैवल जय जय कैवल। जय कैवल जय जय कैवल। जय
कैवल कैवल हेत करी घणु हेत करी कहो फरी फरी। बोलो कैवल कैवल हेत करी घणु हेत करी कहो फरी फरी। स्मरण संकट टाळे छे ए मनना मैल ने बाळे छे कायम पंथ ना रस्ते पाछा वળી बोलो कैवल कैवल हेत करी। बोलो कैवल कैवल हेत करी घणु हेत करी कहो फरी फरी। जन्म मरण निवारे छे ए डूबता जीवन तारे छे सत कैवल ने समरो पेट भरी घणु हेत करी कहो फरी फरी। बोलो कैवल कैवल हेत करी घणु हेत करी कहो फरी फरी। ए नाम तो साचू नाणु छे ए नाम भजवानु टाणु छे सत कैवल ना भक्तो भेगा मळी घणु हेत करी कहो फरी फरी। बोलो कैवल कैवल हेत करी घणु हेत करी कहो फरी फरी। ए बगड़ेली बाजी सुधारे छे ए तुलसी नाव ने तारे छे घणा जन्मों ना पापो जाय बड़ी बोलो कैवल कैवल हेत करी। बोलो कैवल कैवल हेत करी घणु हेत करी कहो फरी फरी। प्रीत बांधो तमे प्रीत बांधो परम गुरु थी प्रीत बांधो स्नेह सांधो तमे स्नेह सांधो परम गुरु थी स्नेह सांधो। प्रीत बांधो तमे प्रीत बांधो परम गुरु थी प्रीत बांधो स्नेह साधो तमे स्नेह साधो परम गुरु थी स्नेह साधो। तमे परम गुरु ने परखो अंतरनी आँखें निरखो सौने सरखा नान कैवलनाथ सनातन अखिलानंदय विनाश विनाशिक लोक चतुर्दश द्वंद्व खंड फन विविध भाग गुण ग्रंथ वृंद विधि अगणित इंद कटाक्ष पाक्ष वसुतम पद कर्म अलंग
सलंग एक कास आस को हंस निवासन धाम धनी तुम पुरुष पुरातन नमो नमो निर्वाण प्राणपति प्रकृति बिनो धन्य फलक उपासक आन धाम पति देव युगल शकतब देवन के देव सकल शिर साक्षीवांत सुत सलंग प्रौढ़ पद जय करुणामय कंठ अंत मध्य आध्य परापर हंस रूप स्तुति कुबेर निज ग्रंथ करण स्वर मंगलाचरण धरण शरण उर ध्यान अवग्रांथन प्रारंभ सुनहो संत सुजान लोक असंख्य उत्पन्न गति सप्तदीप सुरधाम सह सब ग्रंथ में भाग्य हो विविध भाग्य गुण भिन्न घटी अर्थ बोध शुभ सार कहे कुबेर संशय हरण भव पार सकल स्वराज करुणेश कैवल करता की श्री कृष्ण स्वामी महाराज की परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज की द्वितीय कुबेराचार्य श्री नारायणदास जी महाराज की तृतीय कुबेराचार्य श्री बलदेवदास जी महाराज की चतुर्थ कुबेराचार्य श्री भगवान दास जी महाराज की पंचम कुबेराचार्य श्री प्रयागदास जी महाराज की षष्ठम कुबेराचार्य श्री सीतादास जी महाराज की सप्तम कुबेराचार्य जगत गुरु श्री अविचल देवाचार्य महाराज की श्री सर्व संतन की श्री सर्वदेवन की श्री ज्ञान संप्रदाय की श्री गुरु गादी सारसापुरी की श्री कैवल धाम की श्री कथा सत्संग प्रारंभ समय का सत कैवल साहेब सत्य सत्य कैवलं चिदेनं वेनं वयनं देहं लघुयं नमोऽहं निरालं नारायणं महन्नं रणेयं नयेति नरेयं जपेनं जपायं कायं नमयायं मनाति मगोयं जहानं धाता धियन्नं विछन्दं विनयजे विधि वैरिदन्तं नचन्ते नचन्तं सुनाति सनातं अगाधं वहोधं लहेजं महादं श्रीमत्करुणा सागर महाराज की जय कैवल धाम की जय जगत गुरु श्री अविचल देवाचार्य महाराज की जय सत्य वर्षा है सत्य वर्षा है सत्य वर्षा है। આપણે ત્યાં મોટે ભાગે નૈની પારાયણ 3 દિવસના હોય છે, सम्मेलन है तो 5 દિવસનું હોય, तो पारायण 3 દિવસના। તમારા વિભાગનો કાર્યક્રમ પૂરેપૂરા 3 દિવસ થયો।
એટલે પારાયણ થઈ ગયું સમજી. અને પારાયણ આખા વિભાગને લાભ આપનારું, આધ્યાત્મિક લાભ આપનારું. કાર્યક્રમ અંગે બધી જગ્યાએ મેં વાત કરી કે ખૂબ જ ઉત્સાહથી અને સાથે સાથે સ્વસૂજ એમણે મને ખાલી પ્રોટોકોલ જ પૂછ્યો કે આપણા કાર્યક્રમનો પ્રોટોકોલ શું હોઈ શકે, કેવો હોવો જોઈએ. બાકી કાર્યક્રમની બધી વ્યવસ્થા, કયા થીમ પર કાર્યક્રમ કરવો, કેવો કરવો, એ બધું જ આયોજન આ વિસ્તારના બધા યુવાન ભાઈઓએ કર્યું. અને એમાં આજે જેમ એનું સર્વોદય બાલ મંડળ જેમણે આ કાર્યક્રમ સાથે એમનો સુવર્ણ જયંતિ મહોત્સવ પણ જોડી દીધો અને એમનો થનગનાટ એમની આ કાર્યક્રમ માટેની ઇંતજારી અને ઊંડી માહિતી શું કરીએ, કેવું કરીએ, કેમ કરીએ, અને બધી પ્રકારનું ચિંતન એમણે બધા ભેગા થઈને કરવા ટીમ વર્કનું કામ છે. અને બહુ સરસ આયોજન. આજે આપણે એનું સમાપન પણ કરી રહ્યા છીએ. અને સાથે સાથે એક નવી પહેલ 2026ના અમૃત મહોત્સવના કાર્યક્રમ અંગે અમે ક્યાંય હજુ કોઈની સેવા નોંધવાનું શરૂ નથી કર્યું, પણ અહીંયા સ્વેચ્છાએ સામેથી એમાં અમારા રાજુભાઈ વાંદરોલી એમણે બહુ સુંદર ઉમદા શરૂઆત કરી. ત્યાર પછી સ્વેચ્છાએ બધાએ પોતપોતાને કે આપણે ત્યાં તો કોઈને સામે કહેવામાં આવતું નથી કે તમે આટલું દાન આપો. ઘણા લોકો પૂછતા હશે મને, ગુરુજી અમારા લાયક સેવા હોય તો કહેજો, અમને યાદ કરજો. પણ આપણો સ્વભાવ નથી. એમને હું કહેતો હોઉં છું કે આવું બધું જ્યાં તો ના કહેશો, ને કોઈક નીચે ઉનાળે મળી જશે. સમજ પડી? કે ક્યાંય આપણે કોઈ જગ્યાએ સામેથી કોઈને કહેતા નથી કે તમે આટલું આમાં દાન લખાવો કે આટલું દાન આપો. શક્તિશાળી લોકો છે દાન આપવા માટે, સેવા કરવા માટે, એમાં ના નહીં. તમને યાદ આવતું હોય તો 7મી શતાબ્દી મહોત્સવ 2023માં કર્યો. 3 દિવસનો કાર્યક્રમ, લાખો માણસ જમતા હતા. પણ આપણે કોઈની પાસે ફંડ લીધું નથી. ક્યાંય આપણે કોઈ જગ્યાએ એની બુક જ નથી છાપીને કે મહોત્સવ નિમિત્તે દાન નોંધવામાં આવે છે. આ વખતે પણ એવો જ સંકલ્પ હતો, પણ હવે બધાએ શરૂઆત કરી છે તો ચોક્કસ બધાનો સહયોગ લઈશું. અને લેવો જોઈએ, બધાને આનંદ આવે કે ભાઈ અમારી તો સેવા આમાં થઈ.
એટલે એ રીતનું આખું આયોજન થયું. સાથે આજે જ કાર્યક્રમ બહુ સરસ ઉમેરાયો અમારા ટીમ્બાના મોવાડાના ભાઈઓએ. આપણે કંઈક નિયમ એવો છે અમે કોઈ પણ જગ્યાએ ક્યાંય પણ પૂજાની વાત આવે તો સુધી પરમ ગુરુની જ પૂજા સિવાય હું બીજી વાત કરતો નથી. આપણે કેવું નથી પરંપરા પ્રમાણે જે પાછળ આવે એને ભગવાન બનાવી દેવા કે એને બધા સર્વસ્વ બનાવી દેવા કે એમનું રૂપ આમો આવી ગયું આમાંથી આમો આવી ગયું એવું ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કે ટ્રાન્સફર એવી સિસ્ટમ આપણા સંપ્રદાયના નથી. પરમ ગુરુ તે પરમ ગુરુ છે અને એમની બધી જ સ્મૃતિ એમની પાસે છે અને એમની પૂજાને આપણે પ્રાધાન્યતા આપીએ છીએ, એમની જ ઉપાસનાને પ્રાધાન્યતા આપીએ છીએ. એટલે બીજી કોઈ પૂજાને આપણે મહત્વ નથી આપતા. પણ આ વખતે અમારા ટીમના મોવાડાવાળા ભાઈઓને એકદમ ખાસ ઉમળકો જાગ્યો કે અમારે ષોડશોપચાર ગુરુ પૂજન કરવું છે. પરમ ગુરુ તો કરીશું અને એમણે એટલું સરસ રીતે આયોજન કર્યું કે મને લાગે કે આ વિષય મારે કારણ કે બધા જોયા પછી આ વિચાર કર્યો કે અમને પણ લાભ આપો. અને ભાઈઓ બધા જયારે પૂજન માટે આવતા હતા ત્યારે મને દયા આવતી હતી બહેનોને. એ કહે છે બધી જગ્યાએ મારો નંબર હોય છે ને ક્યાં નથી. તો એક પહેલા થતું હતું આવું આયોજન પણ મારા પછી મેં પરમ ગુરુનું જ પૂજન કરો બધા. કે પરમ ગુરુનું કરેલું પૂજન સકળતા સર્જનહારને પહોંચે છે. પરમ ગુરુને કરેલું સમર્પણ સર્જનહારને પહોંચે છે. ઠીક ગાદીની પરંપરા માટે પણ પરમ ગુરુ અગાદીનું લખ્યું છે ખરું કે મારા પછી મારી ગાદી પર જે કોઈ આવે એનું તમે આ રીતે સન્માન કરજો ને આ રીતે એમની વાતને અનુસરજો, એમની આજ્ઞાને અનુસરજો. આવી વાતો આપણા ગ્રંથોમાં લખેલી છે. પણ આપણે એને બહુ પ્રોજેક્ટ નથી કરતા. 7 દ્વીપોમાં જ્યાં જ્યાં દિવ્ય પરમ ગુરુએ પ્રવાસ કર્યો ત્યાં વિચરણ કર્યું ત્યાં એમણે પાછળથી લખ્યું છે કે મેં મારી ગાદીની સ્થાપના કરી છે અને મેં નામ સાથે લખ્યું છે કે આને મેં મારા ઉત્તરાધિકારી બનાવ્યો છે. એને તમારે કઈ રીતે સન્માન કરવું આ બધી વાતો આપણા 11 ગુરુમાં લખી છે. પણ આગળ કહ્યું તેમ આપણે એને પ્રોજેક્ટ નથી કરતા. કારણ કે એક વાત ઉપર વિશેષ જે સર્જનહાર સૃષ્ટિના જેમણે આ વિશ્વ બનાવ્યું છે અને એમણે પોતાના પરમ વિશેષ અંશને દિવ્ય દેહ ધારણ કરીને પરમગુરુના સ્વરૂપમાં કરુણા સાગરના સ્વરૂપમાં આ વિશ્વમાં મોકલ્યા છે. અને આપણે તો હમણાં મેં ગામમાં લગભગ આજે કે ક્યાં વાત કરી હતી કે જે આખી વૈદિક પરંપરા છે જેમાં સર્જનહાર માટે તો સ્પષ્ટ લખ્યું છે કે જેમાં તસ્ય પ્રતિમા નાસ્તિ.
અને વેદોનું પુનઃ સ્થાપન કરવા માટે આપણે તો એક મહાપુરુષ થઈ ગયા જેનું નામ છે દયાનંદ સરસ્વતી, જેમણે આર્ય સમાજની સ્થાપના કરી. અને વેદો ઉપર ઋષિમુનિઓ પછી વેદ પ્રચાર માટે, વેદ જ્ઞાનથી લોકોને જાગૃત કરવા માટે આ છેલ્લી દશાબ્દ, છેલ્લી 250-500 વર્ષની અંદર જો કોઈએ મહત્વનું કામ કર્યું તો દયાનંદ સરસ્વતી. અને જેને આપણે આર્ય સમાજ કહીએ છીએ, ગુજરાતમાં પણ આર્ય સમાજની સંસ્થાઓ છે, પણ હવે આર્ય સમાજ ઓછા થવા મળ્યા. કારણ કે આપણી પ્રજા ઘણી વખત દેખાદેખી પર બહુ જતી રહેતી હોય છે, જ્ઞાન સાથે સંબંધો ઓછો રાખે. દયાનંદ સરસ્વતી મૂર્તિ પૂજાનો વિરોધ કર્યો. કે વેદો કે છે તસ્ય પ્રતિમા નાસ્તિ. અને એ સિવાય પણ જેમ અર્જુન કિમ કર્તવ્યમ, મારી મૂઢ દશાથી મારે શું કરવું, કઈ પ્રકારની ફરજને, કયા પ્રકારના કર્તવ્યને અનુસરવું, કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં કંઈ લડવું કે ના લડવું, ત્યારે શ્રી કૃષ્ણએ ઉપદેશ આપ્યો. એને આપણે બધા કહીએ છીએ ભગવદ્ ગીતા. ભગવદ્ ગીતા દ્વારા શ્રી કૃષ્ણએ અર્જુનની બધી શંકાઓનું સમાધાન કરી અને કઈ તુલન, એ પુસ્તકનું નામ છે ભગવદ્ ગીતા. પણ એવી સ્થિતિ કે છે પાર્વતીની થઈ. કે વ્યાસજીએ તો 18 પુરાણો બનાવી દીધા અને બધામાં એકબીજાથી એકબીજાને શ્રેષ્ઠ બતાવી દીધા. કે અત્યારે સર્વોપરિતાનો બહુ મોટો ઝઘડો ચાલે છે. સર્વોપરી કોણ હતા? કે હું જે માનું તેને સર્વોપરી, શાસ્ત્ર સંમત હોય કે ના હોય. આ પ્રશ્ન પાર્વતીજીએ શિવજીને પૂછ્યો ત્યારે શિવજીએ જે ઉપદેશ આપ્યો એની પણ ગીતા બની. અને ગીતાનું નામ છે ગુરુ ગીતા, જે બહુ જ ઓછો પ્રસિદ્ધ ગ્રંથ છે. સર્ચ કરશો તો મળશે ગુરુ ગીતા. એના કેટલાક શ્લોકો આપણે બોલીએ છીએ વારંવાર. દાખલે ગુરુર બ્રહ્મા, ગુરુર વિષ્ણુ, ગુરુર દેવો મહેશ્વરા. એ શ્લોક ક્યાંય પણ ગુરુ પૂજન થતું હોય તો બધા જીવે જ હોય. ધ્યાન મૂલમ ગુરુમૂર્તિ, પૂજા મૂલમ ગુરુપદમ. આવા ગુરુને ઉદ્દેશીને જે શ્લોકો છે એ મોટા ભાગના ગુરુ ગીતા નામના ગ્રંથના છે. જે શિવજીએ પાર્વતીને સંબોધીને લખી ઉપદેશ આપ્યો છે. એટલે જ્યારે વેદોની દ્રષ્ટિથી તો કોઈ સર્જનહારની કોઈ મૂર્તિ જ નથી, કોઈ સાકાર સ્વરૂપ જ નથી, એ અવતાર લેતા જ નથી. અવતારનો પ્રારંભ આપણા તત્વજ્ઞાની પુરુષો ઋષિઓ એમ કહે છે કે પુરાણો બાદ શરૂ થયો. પછી કઈ હરીફાઈ ચાલે.
મહાન ભક્તોને પણ આપણે ભગવાન બનાવી દઈએ, સંતોને પણ ભગવાન બનાવી દઈએ. કારણ કે પૂજન કરવા માટે કોઈ માધ્યમ તો જોઈએ ને. પણ જેમ આપી પાર્વતીજીને શિવજીએ કે સર્વશ્રેષ્ઠ પૂજાનું સાધન એ ગુરુ છે. એટલે આપણે બોલીએ છીએ ધ્યાનમૂલમ ગુરુમૂર્તિ, પૂજામૂલમ ગુરુપદમ, મંત્રમૂલમ ગુરુવાક્ય, મોક્ષમૂલમ ગુરુકૃપા. એ વસ્તુને પુનઃ સ્થાપિત કરવા માટે દિવ્ય પરમ ગુરુ શ્રીમદ કરુણાસાગર મહારાજશ્રીએ આ જ્ઞાન માર્ગની સ્થાપના કરી. તમે બધા કહો છો ખરા કે સત્કેવલ સત્કેવલ સત્કેવલ, પણ સત્કેવલ છે શું? આ સંપ્રદાયનું નામ સત્કેવલ સંપ્રદાય એવું આપણા ગ્રંથોમાં ક્યાંય લખેલું નથી. આપણા ગ્રંથમાં તો લખ્યું છે જ્ઞાન સંપ્રદાય અને કાયમ પંથ. એક જગ્યાએ કૈવલ ધર્મ ઉલ્લેખ છે, બાકી નામ આપ્યું છે બાબુ કાયમ પંથ. કાયમ એટલે શાશ્વત, સનાતન. સનાતનનો બીજો મતલબ છે કાયમ. એટલે આજે વાત છે સનાતન. આપણે બધા સનાતને છીએ, સનાતને માનનારા છીએ, શાશ્વતને માનનારા છીએ. એટલે એને એક નવો શબ્દ આપ્યો પરમ ગુરુએ. આપણે બધા કાયમ જે છે એને માનનારા છીએ. અને સતનો મતલબ થાય છે શાશ્વત અને સનાતન. સત એટલે આપણે એનો અર્થ કરીએ સાચું. હકીકતમાં સતનો શાસ્ત્ર થાય છે શાશ્વત, જેનો નાશ નથી થતો. અને કૈવલનો અર્થ થાય છે જેમાં કોઈ જાતનો વિરોધાભાસ નથી, કોઈ ઓપોઝિશન નથી. આપણે અવતારની લીલા લઈએ કે કોઈ સંતોની વાત કરીએ કે ક્યાંય ને ક્યાંના જીવનમાં ઓપોઝિશન જોવા મળે છે, વિરોધાભાસ જોવા મળે. ક્યાંક રાગ તો ક્યાંક દ્વેષ, કંઈક હર્ષ તો કંઈક શોક, કંઈક ધર્મ તો કંઈક અધર્મ. ધર્મનું સ્થાપન કરતા કરતા કે મહાભારતમાં શ્રી કૃષ્ણ કઈ વખત અધર્મનો આધાર લેવો પડે. ભીષ્મને મારવા માટે, કે દ્રોણને મારવા માટે, કર્ણને મારવા માટે, ખુદ દુર્યોધનને મારવા માટે. તો બધા એમ કે ધર્મનું રક્ષણ કરવા. સર્જનહારની સ્થિતિ એવી છે, પરમ ગુરુ કહે છે કે આખી આ સૃષ્ટિની સાયકલ જ એવી છે કે એમાં કર્તાને ક્યાંય કશું કરવું પડતું નથી. બધું સિસ્ટમથી ચાલે છે, સિસ્ટમથી. દીકરો હોય એટલે યુવાન થાય, 18-20 વર્ષ થાય, 18 વર્ષ થાય એટલે સિસ્ટમ છે કે એને દાઢી આવે. એના માટે કોઈ દવા કરાવવી ના પડે, ડૉક્ટર પાસે જવું ના પડે કે જરા જુઓ ને આને હજુ સુધી ફૂટતું નથી, શું થયું છે. કઈ સિસ્ટમ જ છે, એ સિસ્ટમ પ્રમાણે થયા જ કરે. જન્મથી મૃત્યુ સુધી બધી વ્યવસ્થા સિસ્ટમ છે. અને આપણે બધા જાણીએ છીએ સિસ્ટમ પ્રમાણે થાય છે. ઘણા લોકો વાત કરે ને અમારા દાદા ગુજરી ગયા, એ જરાય પણ દુઃખ પડ્યું નથી. છેલ્લી ઘડીએ બસ એમ આત્મા જતો રહ્યો. બધું સિસ્ટમ છે. કોઈનો આત્મા તો શ્વાસા નાખીને થોડો ખેંચવો પડે છે. સિસ્ટમ જ કોઈ દુઃખ પડે આખી વાત જુદી છે, પણ એ તો જાય છે ત્યારે સહેલા છે, જાય છે. આવે છે ત્યારે પણ સહેલા છે, જાય છે.
એની અવસ્થાઓ જે થાય છે પણ સહેજ થાય છે. અને એના અંકુરમાં જે પ્રમાણે જે પ્રોપર્ટી મૂકેલી છે એ અનુસાર એનું કદ, એનું આયુષ્ય, એનું સ્વરૂપ સિસ્ટમથી બને છે. વડનું નાનું સરખું બીજ કે બીજા કોઈ ઝાડનું જે નાના લીમડા, એને બીજ એને જમીન અને પાણીનો સંસર્ગ થાય ઉગે, અને જો એનું રક્ષણ થાય તો મોટું વૃક્ષ થાય. એને કોઈ કશું ના નાખે, ખાતર ના નાખે, કશું નહીં, તો એ વૃક્ષ થાય. એનું રક્ષણ થાય તો કોઈ કાપી નાખે, નુકસાન કરવા જેવી છે, તો એને રક્ષણ મળે તો એનું સંવર્ધન ઓટોમેટિક થાય. એવું સંવર્ધન તમે રીંગણાના છોડને એથી ઘણું રીંગણ સંરક્ષણ આપો, તુવેરના છોડને ઘણું સંરક્ષણ આપો, ઘણું ખાતર પાણી આપો, તો પણ એ લીમડાના ઝાડ જેવું ના થાય, એટલે ના થાય. સિસ્ટમ છે. હાથીનું બચ્ચું એને કોઈ પાલે પોષે નહીં, કોઈ એને કંઈ સારા ન્યુટ્રિશન વાળો ખોરાક ના ખવડાવે તોય પણ એ ધીમે 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 લાકડા ચાવીને પણ 12 ફૂટનો થાય. અને બકરીને કાજુ બદામ ખવડાવે તો 3 ફૂટથી ઊંચી ના થાય. સિસ્ટમ છે. આ સર્જનાને બનાવેલી અને અંકુરમાં જે પ્રોપર્ટી મૂકેલી છે એની સિસ્ટમ છે. આ બધું વર્ણન પરમ ગુરુ શ્રીમદ કરુણાસાગર મહારાજે પંચમ સ્વસંદેશમાં કર્યું છે. 76 પ્રકારના તત્વોની આ સૃષ્ટિ બનેલી છે અને બધાના ઓછા વત્તા પ્રમાણમાં આ તત્વો પોખાયેલા છે. એ તત્વનું પ્રમાણ બદલાતા ઘાટની પ્રકૃતિ, ઘાટનું કદ, ઘાટનું આયુષ્ય, એ ઘાટનું સ્વભાવ, એ બધું બદલાઈ જાય છે. જેને દાખલો આપે છે દિવ્ય પરમ ગુરુએ કે ભાઈ સાપ, આપણે તો નિયમ છે કોઈ પણ સાપ જો એટલે પતાઈ દે ને મારી નાખે, કેમ કે જેમ જશે કોઈ કરડી જશે. પણ દિવ્ય પરમ ગુરુ એ સાપની અંદર અલગ અલગ તત્વો પૂછવાથી એમના અલગ અલગ સ્વરૂપ બની ગયા. કેટલા સાપ એવા છે કે જે કરડી નથી શકતા, કરડતા નથી. કેટલા સાપ એવા છે કરડે ખરા પણ એનું ઝેર જ નથી એમનામાં. કેટલાક સાપ એવા છે કરડે પણ ઝેર ચડે પણ એ ઝેર પાછું રિમૂવ કરી શકાય, ઝેરમાંથી માણસને તથા જાનવરને મુક્ત કરી શકાય. અને કેટલાક સાપ એવા છે કે જે કરડ્યા પછી એનો કોઈ ઉપાય જ નથી, એ મરણ જ પામે. તો એક સર્પ સૃષ્ટિમાં આટલા બધા ફેરફાર એ કે છે સર્જનારે એમના અંકુરમાં જે પ્રોપર્ટી મૂકી છે એના કારણે ફેરફાર છે. અને કઈ કઈ પ્રકારની પ્રોપર્ટી, કઈ પ્રકારનો ફેરફાર થાય, પણ એવી કોઈ દવા નથી કે એને છાંટવાથી કાંટા જતા રહે. તો આ સર્જનાની શિષ્ય, આ બધો ઉલ્લેખ દિવ્ય પરમ ગુરુ શ્રીમદ કરુણાસાગર મહારાજના ગ્રંથોમાં છે. એટલે એમને કહ્યું કે આ મારો માર્ગ જ્ઞાન માર્ગ છે. તો જ્ઞાનની અંદર ભક્તિ નથી એવું પણ નથી, ત્યાગ નથી એવું પણ નથી. કે ઘણા લોકો એમ છે જ્ઞાન એટલે શું, ખાલી જાણવું. ખાલી જાણવું એ જ્ઞાન નથી, એ એજ્યુકેશન છે, શિક્ષણ.
કે શિક્ષણની વસ્તુ એ છે જે માણસ શિક્ષણ લે છે એવું જીવતા નથી હોતા. ડોક્ટરો બધાના આરોગ્યનો લાભ આપતા હોય છે, દવા કરતા હોય છે, એટલે એ પોતે તો જાણતા હોય ને શું કરવાથી દવા આપણે શરીર માટે શું નુકસાનકારક છે, આમ તેમ બીજું ડૉક્ટરો જાણતા હોય. પણ હમણાં તો આણંદમાં તો લોકો એવું કહે છે કે અમુક ડૉક્ટર રાતે 8 વાગ્યા પછી ફોન જ ના કરાય, ન તો ક્યાં ઇન્જેક્શન મૂકી દે કહેવાય નહીં. જે ડૉક્ટર તરીકે એમને આરોગ્યનું જ્ઞાન છે પણ એમનું આરોગ્ય સાચવતા નથી. મોટાભાગના ઘણા ડૉક્ટરો સ્મોકિંગ કરે છે, બીડી પીવે છે, સિગરેટ પીવે છે. બીડી ના પીવી ચાલે કે ઊંચા કહેવાય ને એટલે. તો એ એજ્યુકેશન મળ્યું છે એમને, પણ એનું જીવન નથી જીવતા. હું આયુર્વેદને પ્રિફર કરીને પાછળ એવું કારણ છે કે આયુર્વેદ એવું છે કે વ્યક્તિ પોતે એ પ્રકારનું જીવન જીવે. કે આયુર્વેદમાં ઔષધિઓ કરતાં જીવન પદ્ધતિ પર વધારે ધ્યાન અપાયું છે, લાઈફસ્ટાઈલ પર. અને આપણી સ્વસ્થતાનો આધાર કે બીમારીના કારણ એ આપણી જીવન પદ્ધતિના છે. તમે તેવું પણ જોયું છે, આમાંથી કેટલા વડીલો જોયું હશે. એક સમય એવો હતો કે જે તળાવમાંથી પ્રાણીઓ પાણી પીતા હતા એમાંથી માણસો પાણી પીતા હતા. ગાળવાની કોઈ જગ્યા નથી, બસ હાથી આમ આમ કરતા પતી ગયું. અને ખેતરમાં સિંચાઈ કરતા હતા, પાણી તો આવે પછી મૂકેલી કે ખેતરમાં જાય તરસ લાગેલી પાછું એમાંથી પી લેતા હતા. અને હા પાણીમાં હજુ આપણા દેશમાં નથી આવ્યું, સ્માર્ટ વોટર આવી છે ખબર ને. પરદેશમાં બોટલમાં આવે છે સ્માર્ટ વોટર. નકલા સ્માર્ટ વોટર શું? આમાં કોઈ સ્માર્ટ વોટર, સ્માર્ટ શબ્દ એટલો બધો પોપ્યુલર થઈ ગયો છે ને. સ્માર્ટ કિચન, સ્માર્ટ કુકિંગ, સ્માર્ટ ફોનમાં તો બધું સ્માર્ટ જ થઈ ગયું. પણ સ્માર્ટની પાછળ મોડા થયેલા બધા મૂર્ખ જ હોય, સ્માર્ટ હોતા જ નથી. કેટલી બધી રીતે પાણીની વાતો. એમાં પછી આજકાલ આર્કલાઇન વોટરને તો પૈસાવાળા લઈ પીવે છે. અને એમાં કેટલા મૂર્ખે બને છે. અમારી ગીતા દીદી ત્યાં એક ભાઈ કોઈ કાંઈ આવું મશીન લઈને આર્કલાઇન વોટર, અને એને કહ્યું કે 2.5 લાખ રૂપિયાનું મશીન આવે છે. ઘણા ઘર પાસે પછી આપણે ફોટા બતાવ્યા, આ ફલાણો સેલિબ્રિટી વાપરે છે, ફલાણો સેલિબ્રિટી વાપરે છે, કે આપણે પછી પસંદગી એમના પરથી જ કરવાના. અને કોણ પૂછવા કે તું વાપરે નથી વાપરતો એમ. મને કે દીદી કે આવું કે છે આ પીવાથી તમારી એસિડિટી જતી હોય છે, બ્લડ પ્રેશર કંટ્રોલમાં આવી જાય છે, સુગર થઈ છે, બધું બહુ જાતના કેવા ગુણકામ. હવે ગપ્પુ મારી અને કંઈક એવું કહેતું કે ભાઈ તું 2,40,000 કહું છું, પણ આ તો 1,60,000 મળે. દીદીએ કહ્યું કે 1,60,000 મળે કે છે, પણ અમારે 100 મશીન જે છે ને પછી અમને એક મશીન 40,000 ડિસ્કાઉન્ટ મળવાનું. પેલાને વરગાડ્યા કે તમે વેચો. એ બી અમારે ત્યાં આવી બેસાડી દેતો. મેં કહ્યું મને તો એમાં કોઈ રસ નથી. તે કે પણ રાખવાના એમ કે 3 મહિના મૂકી ગયો. પછી આવી કેવું લાગે? મેં કહ્યું હું તો 365 દિવસમાંથી 265 દિવસ બહાર રહું છું, એટલે આનું પાણી તો પીવાનો મારો મેળ જ નથી પડતો. તો કંઈ ફરક નથી, કશો ફરક નહીં, જેમ છું એમને એમ જ. બિચારો થાક લઈ ગયો પાછું કે આ નહીં વગડે. તો પણ આટલું બધું હોવા છતાંય અત્યારે ગુજરાત 2 વસ્તુમાં રોગમાં 2 વસ્તુમાં પહેલા નંબર આવી રહ્યો છે.
તાલીમ પાડવા જેવી વસ્તુ છે. ગુજરાતનો પહેલો નંબર ડાયાબિટીસમાં, અને બીજું આવે છે કેન્સરમાં. ઓકળા એમ કે છે ગુજરાત પહેલા નંબરે છે, અને ચોખ્ખામાં ચોખ્ખા ગુજરાત પાછા. ગમવા તો બે પાણીની બોટલો તમારે હવે પેલા જગ બગે નીકળી ગયા ને, જમવા બે બોટલ, પછી એવી બોટલો ચડ્યા તો કેટલા તો જવની બોટલો પાણી. તો જીવન પદ્ધતિમાં ખોરાક શું ખાવ છો, કેટલું ખાવ છો અને ક્યારે ખાવ છો, અને આના માટેની પદ્ધતિ શીખવનારું આપણું વૈદિક જ્ઞાન છે, જેને આયુર્વેદ કહીએ છીએ. મેડિકલ સાયન્સ માણસ રોગી થયા પછી સાજા કરવાની સિસ્ટમ છે એમાં. અને કેટલાક દર્દમાં તો કેટલાક દર્દને તો આ લોકો અસાધ્ય રોગ ગણ્યા છે. તમને ખબર છે કે રામદેવ ઉપર એક કેસ ચાલે છે, ન્યૂઝમાં આવતું હશે. પછી કોર્ટ માફી નહીં માગી કે બહુ મોડી માગી. આ કેસનું મેટર એવું છે કે જેને મેડિકલ લાઈને અસાધ્ય રોગ માન્યા છે એને રામદેવજી કહે છે હું મટાડું છું. એટલે અસાધ્ય રોગના લિસ્ટમાં જે મૂક્યું છે એ ક્યારેય મટતું નથી એવું આ મેડિકલ સાયન્સ કહે છે. રામદેવજી કહે છે કે આ પેલા યોગ ગુરુ પતંજલિ વાળી વાત કરું છું, એમ કે છે ના માટે છે. અહીંયા WHO વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશનથી મળીને બધા કે ના અમુક વસ્તુ મળતી અસાધ્ય છે. ડાયાબિટીસ અસાધ્ય છે, થયેલી જિંદગીમાં દવા લેવાની. અને યોગ બાબા એમ કે ના મટી જાય છે. એવી ઘણી બધી બીમારી. પણ ખરેખર યોગ અને આયુર્વેદ એમ કહે છે કે ના મટે છે. હું એમની સાથે સંમત છું. મને કંઈક પત્રકારે પ્રશ્ન પૂછ્યો કે રામદેવની સામે કેસ ચાલે છે એના વિશે તમે શું કહો છો? મેં કહ્યું રામદેવ સાચા છે ને વિજ્ઞાન ખોટું છે. મારા ઇન્ટરવ્યુ ન્યૂઝ ચેનલ પર આવ્યો, રામદેવજીનો ફોન આવ્યો કે તમે મારી ફેવર કરી રાખી, કોઈ કહે મને આવું કશું નહીં કર્યું મારા તરફથી. મેં કહું મને માનું છું. એટલે જીવન પદ્ધતિ તો જ્ઞાનનો મતલબ એવો છે તેવું જીવવું. જ્ઞાનનો મતલબ છે તેવું હોવું, ટુ બી, નોટ ઓનલી ટુ નો. દિવ્ય પરમ ગુરુ એવા જ્ઞાનનું પ્રતિપાદન આપણને કરીને આપ્યું છે. પણ એને સમજવા માટે માણસે મહેનત કરવી પડે. અત્યારની આખી સિસ્ટમ એવી છે કે માણસોને લોકો આ સિસ્ટમ આળસુ બનાવવાની સિસ્ટમ છે. કે માણસ આળસુ બને તો કેટલાક લોકોનો વેપાર થાય. કઈ રીતે માણસોને કોઈ રીતે એન્ગેજ કરી દેવા અને કઈ રીતે માણસો આળસુ થાય આપણે જોઈએ છે. એટલી બધી સિસ્ટમ ડેવલપ થઈ કે પહેલાં તો તમારે જમવાનું ઘરના મળે તો હોટલ સુધી જવું પડે. હવે તો એ પણ વ્યવસ્થા પ્રોબ્લેમ નહીં, ઘેર આપી જનારા તૈયાર થયા છે. બેન તો મજા પડી ગઈ. અનેક બધા સિસ્ટમ ઊભી કરી આપી આવી એટલે પછી આપણને તરત જ સ્વીકાર કરીશ. વર્ષો પહેલા હું કે પેલા સાધન નહોતું તો આવું કરતા હતા, પણ એ કરતા હતા એ બહુ સારું હતું, સાચું હતું.
તો જ્યારે તમે તમારા શરીર માટે આટલા બધા આળસુ છો કે આળસુ થઈ રહ્યા છો કે બધું તૈયાર તૈયાર તૈયાર, એ તો જીભનો એટલો બધો સ્વાદ છે ને કે ખાધા વગર ગમતું નથી. નહીં તો તમારે કશી માથાકૂટ નહીં. આનું પણ કેપ્સ્યુલ આવી ગયા તો સવારે ક્લિયરન્સમાં જઈએ, માથાકૂટ જ નહીં. હાથે ના દવા પડે ને કશું નહીં. પણ એ નથી થયું. કેમ કે પેલી લૂલી લબાકા મારે ને, આ 2-3 દિવસ તમારી પધરામણી ચાલતી હતી ને, બધા ગામોમાં પાદુકા પૂજન માટે જતા હતા. તમારા કેનાલમાંથી આમ કઈ જ બાજુને આવતા હતા, વળતા કેનાલ રોડ ઉપર ચડ્યા તે તો પાણીપુરી વાળો ઊભો હતો અને કોઈક મજૂર ખાતો હતો. નકું આ બિહારી પાણીપુરી વાળા તો ખેતરે સુધી પહોંચી ગયા. એ ગમે તેવા બટાકા વાપરે, જૂ વાપરે, એના હાથ કેવા હોય કશો વાંધો નહીં, પણ જીભે ચડી એટલે છૂટકો નહીં. તો જ્ઞાનની વાત કરું છું. દિવ્ય પરમનું જ્ઞાન કહે છે જ્ઞાન જાણીને તેવા હોવું, અને તેવું હોવા માટેની 2 ક્રિયાઓ છે. તમે જે જ્ઞાન જાણો છો એને જીવનમાં અપનાવવા માટેની 2 ક્રિયાઓ છે. એક ક્રિયાનું નામ છે ભક્તિ અને એક ક્રિયાનું નામ છે ત્યાગ, વૈરાગ્ય. જે કંઈ જાણી અને જીવનમાં અપનાવવા માટેની, જીવન વ્યવહારમાં લાવવા માટેની 2 ક્રિયાઓ, એક ભક્તિ અને બીજું ત્યાગ. ભક્તિ એટલે એને સ્વીકારવું, એને અનુસરવું. ત્યાગ એટલે એને છોડવું. જેમ દાખલા તરીકે આપણને વાક્ય આપ્યું મહાપુરુષે કે સત્યને વિજય કે સત્યને વિજય છે માટે માણસે હંમેશા સાચું જ બોલવું. તે સાચું બોલવા માટે 2 ક્રિયાઓ સાથે આવે. કોઈ એક કરે તો ના પૂરું થાય. કેમ જેમ એક માણસે પ્રતિજ્ઞા લીધી બધાની વચ્ચે કે મને આજે ખબર પડી શાસ્ત્રોમાંથી કે માણસે સાચું જ બોલવું જોઈએ. હું તમારા બધાની વચ્ચે પ્રતિજ્ઞા કરું છું, હું કાયમ માટે સાચું જ બોલીશ. આટલું બોલી ગયો અને કોઈક જગ્યાએ બધા કોઈ મિત્રને જૂઠું બોલતા પકડે કે તું જૂઠું બોલું છું. બધાની વચ્ચે છે પ્રતિજ્ઞા કે બધાને ભેગા કરે, બધાને બોલાય કે આ માણસે પ્રતિજ્ઞા કેટલી આપણી સામે કે હું આજથી સાચું જ બોલીશ, પણ મેં એને જૂઠું બોલતા પકડે અને સજા થવી જોઈએ. પેલા કે મને સજા થાય જ નહીં, કારણ કે મેં સાચું બોલવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી, જૂઠું નહીં બોલવાની પ્રતિજ્ઞા ક્યાં લીધી? આ તો વકીલનો વિષય છે, દલીલો. તો કે સાચું બોલવાની પ્રતિજ્ઞા લેવી પડે, જૂઠું નહીં બોલવાની પ્રતિજ્ઞા જુદી જુદી લેવી પડે કે ના? એક પ્રતિજ્ઞામાં બીજી આવી જાય. તો જેમ ભક્તિ કરો તો સાથે ત્યાગ આવી જાય. એટલે દિવ્ય પરમગુરુ જ્ઞાન, ભક્તિ ને વૈરાગ 3ની વાત કરી છે. તો આ બધું મેળવવા માટે આપણે પુરુષાર્થ કરવો પડે. પણ મેં આગળ કહ્યું તેમ કે ધીમે ધીમે આપણે એટલા બધા આળસુ બનવા માંડ્યા છીએ એક ભાઈએ મને વિડીયો મોકલ્યો. તો હું જ્યારે આવી કથામાં વાત કરું તો મને કે તમારી વાત સાચી છે કે કોઈ બેન કહે છે એટલી બધી મશગુલ થઈ ગઈ હતી કોઈ મોબાઈલમાં, એનું છોકરું હતું એ ચાલતા ચાલતા મોબાઈલ તરફ ધ્યાન રાખી રાખી કશું ખબર નહીં વાંચતી હશે કે જોતી હશે, અને છોકરાનું આગળ પકડી લીધી. એ ક્યારે છૂટી ગઈ, છોકરું કોણ ઉઠાઈ લઈને ગયું ખબર ક્યાં પડી ગઈ. આપણે સ્થિતિ આવી થઈ ગઈ છે ત્યારે. તો એવા સંજોગોમાં પણ જ્ઞાનને આપણામાં
પ્રવાહિત કરવા માટે, સ્વીકારવા માટે આવી સત્સંગની પ્રવૃત્તિ બહુ અનિવાર્ય છે. દિવ્ય પરમગુરુના કુલ જ્ઞાન સંબંધના 18 ગ્રંથો. હવે મેં જોયું કે બધા લોકો સત્સંગમાં આવે પણ ધર્મગ્રંથોનો કોઈ અભ્યાસ નથી કરતા. એટલે પછી ગ્રંથોનો અભ્યાસ કરાવવાનો એક ક્રમ મેં શરૂ કર્યો છે. એનું નામ છે ગ્રંથ શિબિર. ગ્રંથ લઈને બેસવાનું, પુસ્તક લઈને એક ચોપાઈને આપણે ભણાવીએ છીએ. એ ઓનલાઈન પણ શરૂ છે. પણ ઘણા બધા કહે છે કે સામે બેસવાનું મજા જુદી આવે છે. કે ઓનલાઈન શું છે કે તમે જાતે જ્યારે ટીવી પર જોતા હોય ત્યારે તમે બહુ આઝાદ હો. જો અહીંયા બધા કેવા ડાયાગ્રામમાં બેઠા છે, ઘેર તો ટોટિયા લાંબાઈ કરતા હોય, ચાની ચુસ્કીઓ મારતા હોય, તમાકુ પર પીસતા હોય ને એકલા બેઠા ઘરમાં શું હોય? બરાબર છે. એટલે એનું જે આદર થવો જોઈએ, જે સન્માન થવું જોઈએ, જે રિસ્પેક્ટ આપણે ના આપી શકીએ. પછી સાંભળવું કશું ઉપાય નહીં. કાંઈ ઉપાય તો છે પણ એની અંદર જે રિસ્પેક્ટ હોવો જોઈએ એનો થોડો અભાવ હોય. એટલે આવી ગ્રંથ શિબિરો પણ ગુરુગાદીમાં થાય છે. એમાં પણ ચોક્કસ આવો. ગુરુજીને નિશ્રાનો પણ કાર્યક્રમ થતો હોય છે, આવા પારાયણનો પણ કાર્યક્રમ થતો હોય છે. કે આ 3 દિવસના કાર્યક્રમમાં તો તમે આમ તમારી શક્તિ વાપરવાનો કોઈ કમી જ નથી કરી, એમ કહું ચાલે. પૂરી તમારી જેટલી તમારી કેપેસિટી છે બધી પૂરેપૂરી તમે આમાં સમર્પિત કરી દીધી છે. પણ આ કોકા કોલાની બોટલો જ્યારે સ્થિર થઈ ગઈ છે પછી અમે ઉભરો અત્યારે હલાયેલી છે, બધા હલાવી છે એટલે આમ ઢોકણ મારે ઉછળે એટલે. પણ આ ઉછાળો કાયમ રહ્યો છે આધ્યાત્મિકતા માટે. એટલે મેં હમણાં પુણેમાં જ ગઈકાલે જાહેરાત કે આપણા વિભાગના 20 થી 60 ઉંમરના બધા લોકો જે ગુરુજીની નિષ્ઠામાં નથી 5 દિવસનો આપણો કેમ્પ છે, એ 5 દિવસના કેમ્પનું આયોજન માત્ર કરવું આપણા વિભાગ પૂરતું જ કોઈ બાકી જ ના રહે. એની ટૂંક સેવામાં અમે કરવાના છીએ 5 દિવસ. 5 દિવસ સૌથી પહેલાં શિબિર કે ત્યાં વડોદરા વિભાગમાં એક જગ્યાએ ભાઈ હતા. એ વખતે હું બધાને બોલાવતો હતો કે એકવાર તમે આવો 5 દિવસ, ઉંમરવાળા પણ આવો. આજે ભાઈને જરા ધંધા પાણી થોડું લાંબુ પડવું. મેં પૂછ્યું તમારે 5 દિવસ ટાઈમ ના પડે કે છે. તમે કાર્યક્રમનો જે ખર્ચો થાય ને હું પહોંચાડીશ, રસોઈ મારી લખી લેજો, પણ ત્યાં મને 5 દિવસ બોલાવશો ને એ મારું કામ નહીં. બહુ ખબર કરી કે ના એ નહીં થાય છે. દાન તમને આપી દઈશ. મેં કહ્યું દાન તો ભાઈ મારે તમારી જરૂર છે કે ના. હવે ખાઈશું એક દિવસ એકદમ પડી ગયા બાથરૂમમાં અને ફ્રેક્ચર થયું. દવાખાનામાં લઈશું આપણે. મારે ત્યાં થઈને પાછું નીકળવાનું 5-6 મહિના પછી નીકળ્યા. એટલે મને ખબર પડી કે આવું થયું છે. મતલબ ખબર જોતા છે. મેં કહ્યું તમને આ બાથરૂમમાં પડી ગયા ને આ રીતે કેમ થયું? તો કે મેં સચિન તેંડુલકરે છક્કો મારે ને એમાં મને આપવાનું થાય છે. મેં તમે ક્રિકેટ મેચ જોવા ગયા? ના ના કે છે ઘરમાં જ જોતો હતો, પણ બાથરૂમમાં તો છોકરાએ બૂમો પાડી છક્કો એટલે જોરથી દોડવા આવે એટલે લપસી પડે. લો હવે લપસી પડે એટલે અહીંયા જે ઢીચણ ને ઘૂંટણની વચ્ચેનું હાડકું છે એ ભાગી ગયું.
એટલે મેં રોટ નાખવો પડે અને પછી આમ લાંબા પાછું પગને તો નીચે પાછું કશું લટકાયેલું વજન ડૉક્ટર કે જ્યારે હાલવું ના જોઈએ લોકો આ ક્યાં સુધી લટકાયેલું રાખવું પડશે તમારા તો કે ડૉક્ટર કે 10-12 દાડા તો રાખવું પડશે મેં તો કંઈ 5 દાડા કરીશું અહીં 10 દાડા કેમ ના પડી રહેશે એટલે આપણી મનસ્થિતિ આવી છે ભાઈ આના માટે ટાઈમ લેવાનો છે કે તમારા બધા ઉત્સાહ જોયા પછી મને એમ થયું કે તમને બધાને ચોક્કસ પરમગુણા જ્ઞાનમાં મને ભક્તિમાં રંગાયા છે. આ બધું આ જે કંઈ છો એ ભક્તિમાં પૂરેપૂરો રંગાયા છે પણ તમને બધાને જ્ઞાનમાં પણ એટલા રંગવા છે કે જ્ઞાન અત્યારે આમ જોવા જઈએ ને તો અંધશ્રદ્ધાનો મોટામાં મોટો વેપાર દુનિયામાં કંઈ ચાલતો હોય તો હિન્દુ સમાજમાં છે. મોટામાં મોટો અંધશ્રદ્ધાનો વેપાર અને ધર્મના નામે વધુમાં વધુ શોષણ થતું હોય તો હિન્દુ સમાજમાં અને બીકણમાં બીકણ સમાજ હોય તો હિન્દુ સમાજ. એને રાહુ નડે, કેતુ નડે, બિલાડી નડે, છીંક નડે, હિજરા સામે મળ્યા તો નડે, આપી દો કશી માથાકૂટ કર્યા વગર તો હાય લાગશે. એટલે આમની હાય તમને કેટલી લાગવા એટલે એવા સમાજને સશક્ત કરી શકે માત્ર જ્ઞાન. આપણે કાં તો ડરથી કોઈક જગ્યાએ જતા રહીએ કાં તો અંજઈને જતા રહીએ. કેટલા લોકો આંજીને લઈ લે આપણને ફસાઈ પાડે. એમાંથી મુક્ત રહેવાનું, મુક્ત થવાનો ઉપાય માત્ર ને માત્ર જ્ઞાન. તો એ બહુ આવશ્યક વાત છે. મારું કલાકનું પ્રવચન હોય છે. મેં ફળને જોયું કે 57 મિનિટ થઈ ગઈ. એક માઇન્ડ સેટ છે કે સમય થાય એટલે ખબર પડી જાય કે ટાઈમ થઈ જવા આવ્યો છે. તો ફરી વાર અમારા બધા જ ભાઈઓ બહેનો અહીં બધા ભાઈઓ અહીંયા આવ્યા મળે. આ ભાઈઓ ઉત્સાહ કરીને આ દોડાદોડી કરીશ ને આમ કરી તેમ કરી. પણ ભાઈ તમે ભાઈઓ કરી બહેનોનો પણ પૂછો, ઉત્સાહ નથી. ધ્યાન રાખજો, મારે ગીતા દીદીને પૂછવું પડે. એને બધાનો પ્રયાસ છે. ભાઈઓ બહેનો, યુવાનો, વડીલો. યુવાનોએ કર્યું છે એ બરાબર છે, એમનું તરવાર છે, પણ વડીલોની સહમતી તો હોય ને. હા કરો ભાઈ, બરાબર છે. એટલે તમામ અંગ સર્વાંગ આપણા પરિવારના તમામ અંગ આમાં ખૂબ જ ઉત્સાહથી તમે આ આયોજન કર્યું છે. ઘણા મને કે ગુરુજી કે ભૂલ થઈ તો માફ કરજો, માફ કરજો. પણ હું એમ કહું કે ફૂટપટ્ટી લઈને આવીશ પછી માફ કરીશ. પણ જો જેને શ્રદ્ધા ભક્તિ હોય ને એમાં ભૂલચૂકનું કઈ સ્થાન જ નથી થતું. કે નાનું બાળક હોય ને કદાચ તમને એમ કે મારે પેડો ખાવો છે પણ બોલતો ના આવે કે મારે પેડો ખાવો છે તો તમે ના લે કે પાછું એના જેવું બોલીને આપીએ પાછું આપણે લે તારે પેડો ખાવો. એ ચારા નથી પણ એક પ્રેમ છે, એક ભાવ છે. અને હું તમને કહું તો પાદુકા પૂજનનો કાર્યક્રમ ઘણા બધા વિભાગોમાં થઈ ગયો, પણ સૌથી વધુમાં વધુ મારું માથું ખાધું હતા વિભાગવાળાએ છે. દાડો ઉડ્યો નથી, ભાગ્યેશભાઈનો ફોન આવ્યો જ નહીં.
અમે આવું વિચારીએ છીએ, અમે આવું કરીએ છીએ, અમારે આવું કરવું છે. અને તેમાં કદાચ ફોન પર બરાબર રાખતા તો સીધા સાર આવી ગયા. રાત દિવસ છેલ્લા કેટલા સમયથી આ બધાના મગજમાં આના છે બીજું કશું ચાલુ જ નહીં થાય. અને આ જે જોઈ રહ્યા છે એ એનું જ પરિણામ છે. સામે બધી આખી આચાર્ય પરંપરા આપણે ગોઠવી દીધી જુઓ તો આમ મગજમાં થઈ તો થઈ હશે ને, શું કરવું શું મૂકવું. બધા ફોટા લાવીને મૂકી દીધા, અલગ અલગ સમયના લાવીને મૂકી દીધા, સરસ મંડપની વ્યવસ્થા બેઠી, અને પાદુકા પૂજનમાં પણ તો એ ચિંતન અને ચિંતન આપણે તેનું જ કરીએ કે જેમાં આપણું ચિત્ત ચોટ્યું હોય. જેમાં ચિત્ત ચોટે એનું જ ચિંતન થાય. બાકી તો અરે હવ થશે રહેવા દે, ચિંતા શું કરશે, હવ થશે રહેવા દે, પડશે તેમ દેવાશે. એ તો આપણે ગુજરાતી કહેવાય કશું ચિંતન જ નહીં કરવા કે ભાઈ પડશે એમ દેવાશે, અને પછી કશું ના દે તો પછી મારા દેવી પડે. ચિંતન ના હોતું એટલે ચિંતનનું પરિણામ છે. ચિંતન એટલા માટે થયું છે કે એ ચિત્તમાં રમ્યું છે. તો તમારા બધાના ચિત્તમાં કાયમ માટે પરમગુરુ આ રીતે રમતા રહે, અને તમે બધાએ આનંદમાં પ્રફુલ્લિત મનથી વચનથી કર્મથી. અને દુનિયા પરમગુરુ કહે છે કે મારા નિમિત્તે જે કોઈ તનથી મનથી ધનથી કંઈ પણ કરશે એને હું એનું જે કંઈ છે એને કઈ ગણું કરીને વારી આપીશ, અને બાકી નહીં મૂકવું. આવું પરમગુરુનું વચન છે. એટલે ભરપાઈ થવાનું છે. તો આટલી વાત કરીને હું મારી વાણીને વિરામ આપીશ. તમને બધાને ખૂબ ખૂબ અંતરપૂર્વક અભિનંદન આપું છું. અને ગુરુ મહારાજ તો કરુણા સાગર છે. જો નામથી કોઈને એવું હોય તો કરુણા સાગર પરમગુરુ છે. કરુણાના સાગર. તળાવમાં પાણી ખૂટી જાય, નદીમાં ખૂટી જાય, કેનાલમાં જુગાડ ખૂટી જાય, પણ સમુદ્રમાં ક્યારે ઓછું ના થાય. એવા દયાના સાગર છે. એટલે એમનો દયાનો અંશ આપણને કાયમ માટે મળતો જ રહેવાનો. હા, પાત્રતા આપણે જોઈશે. પાત્ર કાનું હોય, ફૂટલું હોય, નાનું હોય તો એ પ્રમાણે આપણને કરુણા પ્રાપ્ત થાય. આપણું પાત્ર એકદમ સાબુત હોય તો ગુરુ મહારાજ પૂરી કરુણા આપણને ભરી દેશે, એમાં કોઈ શંકા નથી. અને કરુણાનો તમારા બધાના જીવનમાં અહેસાસ થાય એટલી વાત કહીને હું અહીંયા મારી કથાને સમાપન કરું છું. બધાને સત્ય વસાહે, સત્ય વસાહે. आद्य शक्र स्वराज करुणेश करता की श्री कृष्ण स्वामी महाराज की, परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज की, द्वितीय कुबीराचार्य श्री नारदास जी महाराज की, तृतीय कुबीराचार्य श्री वरदेवदास जी महाराज की, चतुर्थ कुबीराचार्य श्री भगवान दास जी महाराज की, पंचम कुबीराचार्य श्री प्रयागदास जी महाराज की, षष्ठम कुबीराचार्य श्री शीतलदास जी महाराज की, सप्तम कुबीराचार्य जगत गुरु श्री अविचल देवाचार्य महाराज की, श्री सर्व संतन की, श्री सर्व देवन की, श्री ज्ञान संप्रदाय की, श्री गुरु आदि साक्षापुरी की, श्री कैवल धाम की तथा सत्संग पूर्णावर्ती का सत्य साहे, सत्य साहे, सत्य पाळो सुधरम अंतरथी टाळो अधरम, भक्तिनो छे एक ज मर्म सत कैवल शरणम मम। श्रद्धाथी पाळो सुधरम अंतरथी टाळो अधरम, भक्तिनो छे एक ज मर्म सत कैवल शरणम मम। पड़शे गम भव दुखो नो एज इलम सत कैवल शरणम मम। समझीने रहूं समदम परम पदनी पड़शे गम भव दुखो नो
तुलसी उत्तम माँ उत्तम सत कैवल शरणं मम। नेति नेति करे निगम कैवल भजवा भलो कदम। तुलसी उत्तम माँ उत्तम सत कैवल शरणं मम। सत कैवल शरणं मम सत कुबेर शरणं मम। प्रेम थी बोलो दमे दम सत कैवल शरणं मम। सत कैवल शरणं मम सत कुबेर शरणं मम। प्रेम थी बोलो दमेदम सत कैवल शरणं मम। सत कैवल शरणं मम सत कुबेर शरणं मम। प्रेम थी बोलो दमे दम सत कैवल शरणं मम। सत कैवल शरणं मम सत कुबेर शरणं मम। प्रेम थी बोलो दमेदम सत कैवल शरणं मम। कैवल धुन बोलो सत कैवल धुन बोलो। सभा माना सत्संगी कैवल धुन बोलो। कैवल धुन बोलो सत कैवल धुन बोलो। सभा माना सत्संगी कैवल धुन बोलो। कैवल धुन बोलो ऊँघेला आँख खोलो। दगो कर्या विना कैवल धुन बोलो। कैवल धुन बोलो सत कैवल धुन बोलो।